Genesis chapter 3, you read how Satan came and deceived Adam and Eve. ಹೇಗೆ ಆದಿಕಾಂಡ 3ರಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ಬಂದು ಆದಮ್ ಮತ್ತು ಹವ್ವಳನ್ನ ವಂಚಿಸಿದನು. Actually deceived Eve. ಹವ್ವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದನು ಆತನು. And Adam foolishly obeyed his wife. ಆದಮನು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಧೀನನಾದನು. God appointed Adam to be the head of the home. ದೇವರು ಆದಾಮನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಡೆಯ ಅಥವಾ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. He did not stop his wife when she was talking to the devil. ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೈತಾನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. He was standing there watching this conversation going on. ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. I hope no husband will be like that. ಯಾವ ಗಂಡನು ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. That if you see your marriage partner being deceived by the devil, you must lovingly say, hey, that's dangerous. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಂಗಾತಿ ಸೈತಾನ್ನಿಂದ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ನೀವು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. Or if your wife see your husband being deceived by the devil, ಹೆಂಡತಿ ನೀವು ಗಂಡನು ಸೈತಾನ್ನಿಂದ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಾಗ you must lovingly warn him. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. That is a dangerous direction you are going. ನೀನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. If you say it lovingly, there's a chance people will hear. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. So in the New Testament, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ when we come to 2 Corinthians 11, 2 ಕೊರಿಂಥ 11ರಲ್ಲಿ we are told what is the meaning of that tree of life. ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಡೋ ವೃಕ್ಷದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. See, in the Old Testament, God wanted Adam to go to the tree of life, but he went to the tree of knowledge of good and evil. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಈ ಜೀವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆದಾಮನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದನು. To live by the knowledge of good and evil means I keep the knowledge of good and evil inside me and I live by that. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅರಿವಿನ ವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ ಅರಿವನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. That means I don't want to ask God now. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. If you don't eat of the tree of knowledge of good and evil, ಆ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, you go to the tree of life, ನೀವು ಜೀವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, then you have to always ask God, what shall I do? What shall I do? What shall I do? ಆ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ. When you eat of the tree of knowledge of good and evil, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ ಅರಿವಿನ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ I don't have to ask God. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು. I know what is good, I know what is evil. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು. That is how all human beings live. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. They don't pray to God. ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. If I want to do something, I know what's good and I know what's evil. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Sometimes they are right, many times they are wrong. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. In the world there are many people who feel that killing others and all is okay because that is how we can keep our country proper. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೆಲವರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ. And there are some religions, they say to spread our religion we must kill everybody who does not obey. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Somebody belongs to another religion, kill him. ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು. Because according to their knowledge that is good. ಅವರ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿ. ಅವರಿಗೆ it's good to spread what we believe is the true religion. ನಾವು ಇದೇ ಧರ್ಮ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ಹರಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, somebody doesn't accept it, kill him. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು. Take a sword and make him bow down to my religion. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ತಲೆಬಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are many religions practicing that today. ಬಹಳಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, forcing people, ಜನರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. If you don't turn and come to our religion, we'll kill you or punish you in some way. ನೀವು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. Do you know about 700-800 years ago even Christians did that? 700-800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. You know, if you go down the coast of India, Karnataka, all the way from Bangalore down to Mangalore, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತಡಿಯಲ್ಲಿ Bangalore, Goa, Mangalore,
ಗೋವಾ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ How is it there are so many Roman Catholics there? ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, Have you wondered how that happened? ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾ? There's no other place like that in where all are Roman Catholics. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. That is because the Portuguese people came there about 600-700 years ago. 600-700 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಜನರು ಬಂದು And they forced everybody to be Roman Catholics. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. And they came to the coast and all of them became Roman Catholics. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ತೀರದ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ Not because they believed. ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, They didn't want to be killed. ಅವ್ರು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So it's not only other religions who have done it. ಈ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ So-called Christians have also done it. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ But ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. that is not true Christianity. ಅದು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅಲ್ಲ. True Christianity never forces anybody to do anything. ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಯಾರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. Now today's pastors who force you to pay a tithe, they are doing the same thing which those Roman Catholics did. ಇವತ್ತು ಇರುವಂತ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ನೀವು ದಶಾಂಶ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, Why? ಅವರು ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕರ ತರನೇ. They are forcing you to do something. Jesus never forced anybody to do anything. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I told you we have nearly 100 churches and thousands of believers. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು CFC. 100ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು CFC ಸಭೆಗಳಿದೆ, ಸಾವಿರಾರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. But not even one of them can tell me that Brother Zach asked me to join this church. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರ ಝ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು I ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. never ask anybody to join a CFC. ಯಾರನ್ನು CFC ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. I tell people if you're happy somewhere else, you go there. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ Because ಹೋಗಿ. one of the great things that God gave to man was freedom of choice. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವತಂತ್ರ. The only people I forced in my life were my own children. ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. Because the Bible says the fathers must bring up their children in the discipline and instruction of the Lord. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು, But once ಕಲಿಸಬೇಕು they ಅಂತ. grew up and went away from home, then I don't force them anymore. ಅವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. Now they are married, I don't control their life. ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Very important to remember. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. When your children are at home, you must bring them under your discipline. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ But we are not to force anybody to believe what we believe. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ನಂಬೋದನ್ನ We ನಂಬಬೇಕು. give them the gospel. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭ This ಸಂದೇಶವನ್ನು is the way of salvation. ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ, This is the way to live a holy life. ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸುವ ಮಾರ್ಗ. But we don't force anything. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು. So wherever you find a Christian preacher forcing people to do this or that, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಸಂಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ that ಇದ್ರೆ is Old Testament. ಅದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. The Old Testament law was like that. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗಿತ್ತು. You shall not worship idols. ನೀವು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ You ಮಾಡಬಾರದು. must keep the Sabbath day. ನಾವು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನ You ಆಚರಿಸಬೇಕು. must pay your tithe. ನಿಮ್ಮ ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. You must not kill. ನೀವು You must not ಸಾಯಿಸಬಾರದು. commit adultery. ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ So you ಮಾಡಬಾರದು. must not, you must not, you must not, you must not. ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು, ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು, Or ಮಾಡಬಾರದು. you must do this, you must do this. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದು When ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Jesus came, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ he ಬಂದ. never used the word you must. ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. Never. ಇಲ್ಲ, He always used the word if any man wants to come after me, take up the cross and follow. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು He ಬರ್ಬೇಕು. never said you must take up the cross. ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ Do ಹೇಳಿಲ್ಲ. you see the difference of tone in Old Covenant and New Covenant? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳೋ ರೀತಿ So ಬದಲಾಗಿದೆ. whenever a preacher says you must, you know he's an Old Covenant preacher. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಂಗಿ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ರಸಂಗಿ. Like all these pastors are like that. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ You must give money to the ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು church. ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. You must give money to the church. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. I say if you want to give, you give. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ. If you have need in your family, keep it. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. God will not be angry with you. He will not punish you. ದೇವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು Because ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. he's a loving, wealthy, loving father. ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ಅವರು. He doesn't need your money. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. If you give, it is because you are thankful, not because he needs it. ನೀವು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಾ,
ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ So most Christians live under a law. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜನರು ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ಕೆಳಗಡೆ You shall not do this, you shall not do that. ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. So it is life that we must look for. ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವವನ್ನು. In 2 Corinthians 11, 2 ಕೊರಿಂಥ 11ರಲ್ಲಿ Paul says, ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, verse 3, I am afraid, like the serpent deceived Eve, he will deceive you also, take you away from simple devotion to Christ. ಹೇಗೆ ಹವ್ವಳು ಸರ್ಪದ ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ಮೋಸ ಹೋದಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಿತೆಂದು ನನಗೆ ಭಯವು. What did the devil deceive Eve about? ಹವ್ವಳಿಗೆ ಸೈತಾನ್ ಏನ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು? Don't go to the tree of life. ಆ ಒಂದು ಜೀವವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. Go to the knowledge of good and evil. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. You decide what is right, what is wrong. ನೀನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, you have ಯಾವುದು a good testimony before people. ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಲಿ. That is what the devil is doing today also. ಸೈತಾನನು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The important thing is not devotion to Jesus Christ. ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆ. That's what the devil says. ಸೈತಾನ That's the tree of life. ಅದು ಜೀವವೃಕ್ಷ. Just do what is right and avoid what is wrong in the eyes of people. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. Don't let anybody see that you are doing anything wrong. ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋ ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ. And even if you do something wrong, ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು don't get caught. ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಡ. Try your best not to get caught. ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ. Then you're okay. ಆವಾಗ ನೀನು. Do you know how many Christians live by one rule? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. Not 10 commandments. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲ, one commandment. ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ. You shall not get caught. ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. That is the only law they live by. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸ. Whatever you do wrong, you do, but don't get caught. ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. Like in children doing an examination, you can cheat, but don't get caught. ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. Do you know how many believers live like that? ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? You can watch dirty things in your home, but don't get caught. ನೀನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. So Paul says here, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I am afraid that the devil will deceive you away from the tree of life. 2 ಕೊರಿಂಥ 11:3 ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದೇವರಿನಿಂದ ದೂರ ತಳ್ತಾನೆ. Like he deceived Eve. ಹವ್ವಳನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತೆ. The main thing is the simple devotion to Jesus Christ. ಯಥಾರ್ಥ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. So remember this, the most important thing in the Christian life is to love Jesus with all our heart. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. That is the meaning of simple devotion to Christ. ಅದು ಯಥಾರ್ಥ ಪಾವಿತ್ರತೆಗೆ ಅರ್ಥ. ಅದು we have spoken much about forgetting the past. It's all cleansed in the blood of Jesus. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. But now I am telling you about how to press on to perfection. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯೋದು. Not by rules. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. Don't do this, no. ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಲ್ಲ. Devotion to Jesus Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. Lord, I love you. ನಾನು ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. I don't want to do anything that will make you unhappy. ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That is the way all of us must live. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. Old Testament they gave them 10 commandments and 600 other commandments. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು 600 ಇತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು. But in the New Testament, ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ no commandments. ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಲ್ಲ. Just the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ. He came into our hearts to show us the life of Jesus. ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Now when we think of doing something, we think, would Jesus be happy with that? ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ. We don't judge anybody. ಯಾರನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು? We only judge ourselves. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Like I said the other day, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 10th standard student cannot judge a first standard student. Why don't you understand what I understand? 10ನೇ ತರಗತಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 1ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು. So same way you may be more mature than somebody. Don't judge him. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಢನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು, ತಿಳಿದೇ ಇರೋವನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. You judge yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't judge other people. ಇತರರನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. And you judge yourself by this thing which I am doing. Does the life of Jesus in me agree to that?
ನೀವು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. Supposing you are looking for a job in a cigarette factory, ನೀವು ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, or a whiskey factory, ವಿಸ್ಕಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿತದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. how to find out, should I get that job, take that job or not? ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ You ask yourself, can I go with Jesus to make cigarettes? ಸೊ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ? I'm not going to smoke myself. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೇದೋದಿಲ್ಲ. But can I make it to help other people spoil their life? ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದ ಜೀವಿತ? I'm not going to drink myself, but I'm going to make it for other people to drink and destroy themselves. ನಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇತರರು ಕುಡಿದು ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I don't need a rule book. ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. The life of Jesus inside me says no, Jesus will not do. ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವ ನನಗೆ I ಹೇಳುತ್ತೆ, cannot go with Jesus to that place and take a job. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I say, ಆಗಲ್ಲ. even if you're offering me a good salary, I'm sorry, I will not work there. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. I will earn little less, ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, and God will help me to live with little less. ಆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಲು ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Maybe God will keep me for 50 years without wasting money on hospitals. ಬಹುಶಃ ದೇವರು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಬಹುದು. Like God has kept my wife and me like that so many years without going to hospital. ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ. God can help you to live even with little. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Other people who get so much, they spend so much money on other things which ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. God can help you to live with very little if you earn little. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I have proved that in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Honor God, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರೆ God will honor you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು Lord, I always want everything by the life of Jesus. I want to do right and whatever is right. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. So we don't make a list of rules in the church. ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. That will be like planting the tree of knowledge of good and evil here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಿಳಿಯುವಂತ ಅರಿಯುವಂತ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ನೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ. This is good, this is evil. ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ. Life, ಜೀವ. Does the life in you agree to this thing you are doing? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? If it doesn't agree, don't do it. ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. See, it says in Romans chapter 8. ರೋಮ 8ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, how to know the mind of the Holy Spirit when you're praying about something. Shall I do this or not do this? ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? In the Old Testament, in all the Old Testament books, there were 613 laws. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 613 ನಿಯಮಗಳು. So if you wanted to know, you had to go to a scribe who had studied it and tell you whether it's right or wrong. ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವನು ಯಾಜಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು. In the New Testament there are 0 laws. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಲ್ಲ. Only the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. He will tell you what is right and what is wrong. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು. Like we saw yesterday in that slide, the danger this side, danger that side, and the Holy Spirit says go in the straight way. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಎಡಗಡೆ ಯಾವುದು ಬಲಗಡೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ. Here and a lion here. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳಿತ್ತು. Or this side there's fire and this side there's a deep water. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಳ ನೀರಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯೋದು? The Holy Spirit takes us through a safe path. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆ ಒಂದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. Romans 8:6. ರೋಮ 8:6. How to know the will of God? ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? If your mind is in line with the Holy Spirit, you'll have life and peace within you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ಜೀವವು ಮನಃಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. This is the way to find God's will. This is how I find God's will.
ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. When I'm praying about something, ನಾನು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ I keep on praying about it every day. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Lord, ಮಾಡ್ತಾ shall I ಇರ್ತೀನಿ. do this or not? ನಾನು ಕರ್ತನೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ, Shall I marry this person or not? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ Shall ಆಗಲಾ I ಬೇಡವಾ, take this job or not? ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಡವಾ, Shall I move my residence to this place or not? ನಾನು ಮನೆಯನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾ ಬೇಡವಾ, Shall I buy this house or not? ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ Shall ಬೇಡವಾ, I rent this house or not? ಈ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಡವಾ. Always see in your heart is that peace. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಂತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. More and more peace. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನ, More and more happiness to do this. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, And that is the will of God. ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. But if that peace is not there, ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then you know that's not the will of God. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. The mind of the Spirit is peace. ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯ, That is the tree of life. ಅದು ಜೀವವೃಕ್ಷ. This is how we live our Christian life. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು Devoted to Jesus, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು always ಪವಿತ್ರತೆ seeking ಇಟ್ಕೊಂಡು peace in our heart, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. and thus we walk this narrow way of life. ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಜೀವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಡೀತೀವಿ.